วิธีทำให้ทองขึ้นเร็วที่สุดปลดหนี้ดีที่สุดก็คือเรื่องของทองคำนะครับซึ่งผมเรียนตลอดนะเขาเจรจาคอยดูเป็นกลยุทธ์18หัวเมืองตอนนี้ก็ถล่มจนได้นะครับและการถล่มของทรัมป์มีเหตุมีผลโดยหลักวัฒกรรมของเขาสำคัญมากเลยก็เรียกว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนถามว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนะเปรียบเทียบกับนักการเมืองของไทยเนี่ยโหต่างกันเราฟ้ากับดินเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสงครามที่พูดกันมาหลายวันหลายสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการمسيرة يا شباب مسيرة اضرب 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 عدل אתה חושב שעד שמסיים כולם הוא לא מינימום אוטובוסים 20 הלכו מינימום אוטובוסים 20 הלכו 20 אוטובוסים בערך הלכו Red warning. Enclosure shelter immediately. Shelter in place. Missile threat warning. Enclosure shelter immediately. Shelter in place. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Okay. Bro. Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Oh! Oh shit! Oh fuck! Oh my god! Oh dude, fuck me. A fucking missile actually got through. Oh, there's more. I gotta get the fuck out of here. ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم اونها رو هم این روزا رو خواهیم Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the
Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission.
We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with His help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. อิหร่านอ้างอิสราเอลโจมตีโดนโรงเรียนประถมหญิงล้วนแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว57ศพและมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคเมื่อ28กุมภาพันธ์2569สำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าการโจมตีของอิสราเอลโดนโรงเรียนประถมหญิงล้วนชื่อว่าชาจาเรไทเยเบในอำเภอมินาบทางตอนใต้ของจังหวัดฮอร์โมสกันนายโมฮัมหมัดรัตเมผู้ว่าราชการจังหวัดฮอร์โมสกันระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว57ศพจากการโจมตีดังกล่าวเป็นนักเรียนอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก48รายซึ่งเขาย้ำด้วยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตกำลังเพิ่มสูงขึ้นรายงานล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางหลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิหร่านในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านเช่นกันทำให้เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลและฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการระบุว่าการโจมตีในกรุงเตหะรานของอิหร่านมีเป้าหมายไปยังสถานที่ซึ่งบุคคลสำคัญระดับสูงทางการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมารวมตัวกันและขณะนี้ทาง IDF กำลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลลัพธ์ของการโจมตีดังกล่าวทรัมป์ยืนยันเองเปิดปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามใกล้ตัวประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันผ่านวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุในคลิปความยาวประมาณ8นาทีที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คือการปกป้องประชาชนชาวอเมริกันด้วยการขจัดภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากระบอบการปกครองอิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มที่โหดร้ายและอันตรายอย่างยิ่งซึ่งถือเป็นการยืนยันว่าสหรัฐได้ร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านในครั้งนี้โดยทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่คุกคามของอิหร่านเป็นภัยโดยตรงต่อสหรัฐอเมริกากองกำลังทหารฐานทัพในต่างประเทศและพันธมิตรของเราทั่วโลกประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวพาดพิงถึงความตึงเครียดที่ยืดเยื้อยาวนานโดยระบุว่าตลอด47ปีที่ผ่านมาระบอบอิหร่านตะโกนคำว่าความตายจงมีแด่อเมริกาและดำเนินการรณรงค์นองเลือดและสังหารหมู่อย่างไม่สิ้นสุดโดยพุ่งเป้าโจมตีสหรัฐทหารของสหรัฐและผู้บริสุทธิ์ในหลายประเทศล่าสุดมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่สโมสรส่วนตัวของเขาในเมืองพาล์มบีชรัฐฟลอริดาท่ามกลางการปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่โจมตีทางทหารต่ออิหร่าน
อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของปฏิบัติการทางทหารหรือการตอบสนองจากฝ่ายอิหร่านโดยสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและอยู่ในความจับตาของนานาชาติอย่างใกล้ชิดการเกิดขึ้นของสงครามรอบนี้นะครับเกิดจากสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนะครับทำการโจมตีอิหร่านก่อนในขณะที่อิหร่านก็ทำการตอบโต้นะครับยิงพื้นที่เป้าหมายฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทัพในเคอร์ดิสถานนะครับทางตอนเหนือของอิรักก็มีการโจมตีฐานทัพของอันซาเลมที่คูเวตนะครับแล้วก็ฐานทัพทางอากาศอันคูเดตที่กาตาร์นะครับฐานทัพทางอากาศของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะแล้วก็ใกล้สนามบินอาบูดาบี UAE นะครับปรากฏว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ปรากฏว่าส่งผลทำให้ UAE นะครับทางอิรักเข้ามาสู่สงครามนี้ในขณะที่กองกำลังติดอาวุธของอิรักก็มาสนับสนุนอิหร่านนะครับก็เรียกว่าชุลมุนไปยิงโดนประเทศไหนที่สหรัฐอเมริกาไปตั้งฐานทัพก็ปรากฏว่าประเทศนั้นก็ทำการตอบโต้ทันทีนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอิหร่านกำลังโดนโจมตีอย่างหนักนะครับเป้าหมายสำคัญคือคาเมนาอีประธานาธิบดีของอิหร่านซึ่งก็รอดพ้นจากการถูกโจมตีนะครับแต่ละฝ่ายก็บอกว่ามีคนเสียชีวิตนะครับเด็กเสียชีวิตในอิหร่าน8 รายอิสราเอลก็บอกว่าอิสราเอลก็มีเด็กเสียชีวิตไป38 รายเอาชีวิตเด็กมาเป็นตัวประกันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะก็ซัดกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นคูเวต UAE กาตาร์บาห์เรนอิหร่านนะครับอิสราเอลตอนนี้ก็กลายเป็นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าสหรัฐอเมริกายังไงก็ต้องโจมตีนะการยื้อซื้อเวลาเพื่อการเจรจาเพื่อวางฐานกำลังของสหรัฐอเมริกาให้พร้อมสาเหตุที่สงครามครั้งนี้เกิดจะยืดยาวไปขนาดไหนก็แล้วแต่มีเป้าหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของทองคำนะครับเพื่อให้ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าล้มละลายนะครับการเปิดสงครามตัวแทนสงครามภูมิภาคจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความจำเป็นจะต้องทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าไม่ทำเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็อยู่ยากนะครับเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันในสมัยประธานาธิบดีรูสเวลต์นะเมื่อปี 1934 นะครับก็ทำแบบนี้ราคาทองคำก็พุ่งขึ้นมาประมาณ 20-35% นะครับราคาทองคำตอนสมัยเมื่อปี 1973 เนี่ยราคาเพียง$43สหรัฐอเมริกาต่อยูนิออนซ์เท่านั้นนะครับซึ่งทองของสหรัฐอเมริกามีอยู่ 8,000 ตันตอนนั้นก็มีการสร้างสถานการณ์ให้ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นทำให้การพิมพ์พันธบัตรหรือแบงก์โดยไม่มีทองมาค้ำประกันการออกพันธบัตรนะครับโดยไม่มีทองมาค้ำประกันเช่นกันเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาปลดหนี้ในยามนั้นในทันทีเพราะพิมพ์ขึ้นมานะฮะประมาณ 20-35% แต่รอบนี้ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะครับใช้การพิมพ์แบงก์ออกมาโดยไม่มีทองมาค้ำประกันเนี่ยมากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ 2-3 เท่าตัวหรือประมาณ 200-300% วิธีการดีที่สุดก็คือปั่นให้ราคาทองคำที่ถืออยู่ในมือเนี่ยซึ่งมีมูลค่าเพียง$42สหรัฐอเมริกาให้มีมูลค่ามากที่สุดตอนนี้ราคาทองคำทะยานขึ้นไปนะฮะก็ใกล้เข้าสู่$6,000สหรัฐอเมริกาเข้าไปแล้วนะครับจากการเปิดสงครามแค่ตูมเดียวทองคำโลกพุ่งทะยานไป 5,400 นะครับแล้วก็ไปแตะที่ 5,600
นะครับมารอบหนึ่งซึ่งแน่นอนสหรัฐอเมริกาต้องปั่นกระแสทุกทางเพื่อให้ราคาทองคำนั้นพุ่งทะยานไปถึง 9,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทำไมเพื่อทำการปลดหนี้ทั้งหมดขณะเดียวกันอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐอเมริกานะครับได้ขายในประเทศข้างเคียงก็จะได้ขายด้วยแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ปัจจัยหลักก็คือการปลดหนี้ซึ่งการเกิดสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่1ก็แบบนี้หลักการเดียวกันนะมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการปลดหนี้นะครับให้ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาเหตุนะโดยวางหลักในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ตามจุดต่างๆเมื่อก่อนนี่เป็นสงครามโลกเลย 1-2 แต่ยังตอนหลังเนี่ยฝั่งสหภาพยุโรปปรับกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำหมดนะครับวิธีการก็คือทำให้ทองมันขึ้นต้องช่วยกันทำให้ทองขึ้นทำไงก็ได้วิธีทำให้ทองขึ้นเร็วที่สุดปลดหนี้ดีที่สุดก็คือเรื่องของทองคำนะครับซึ่งผมเรียนตลอดนะเขาเจรจาคอยดูเป็นกลยุทธ์18หัวเมืองตอนนี้ก็ถล่มจนได้นะครับและการถล่มของทรัมป์มีเหตุมีผลโดยหลักวัฒกรรมของเขาสำคัญมากเลยก็เรียกว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนถามว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนะเปรียบเทียบกับนักการเมืองของไทยเนี่ยโหต่างกันเราฟ้ากับดินเลยนักการเมืองไทยไม่ทำแบบนี้นะแต่ทรัมป์เนี่ยเขาดูเหมือนจะบ้าๆบอๆนะเฮ้ยเขาจริงๆนะชาวอเมริกันเนี่ยถึงขั้นมีการโหวตว่าทรัมป์ควรจะไปตรวจสุขภาพจิตแต่ในทางกลับกันผมว่าถ้าทรัมป์ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับขึ้นภาษีก็แล้วนะครับสงครามไวรัสสงครามทางการค้าก็แล้วไม่ได้ผลก็ต้องสงครามอาวุธเปิด3สูบเต็มเลยสงครามไวรัสก็ทำเห็นไหมฮะเกิดที่อินเดียแต่ไม่สำเร็จสงครามทางการค้าขึ้นภาษีหมดจนถึงขณะนี้ก็โดนศาลพิพากษาก็มีปัญหาก็เลยมุ่งสู่สงครามอาวุธเพื่อบีบให้ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นวิธีเดียวฮะที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนั้นปลดหนี้ที่ตัวเองทำมาก่อขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้สหรัฐอเมริกาไปปิดอิหร่านดื้อๆอ้างว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ปลดไม่ปลดก็แล้วแต่อิหร่านยอมทุกอย่างแล้วนะครับแต่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมมุ่งหน้าจะทำสงครามลูกเดียวจนเป็นที่มาของการปะทะกันในประเทศไทยร้านทองคำเนี่ยปิดกันหมดเลยร้านทองปิดหมดเลยนะหนีราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นการเปิดตลาดในวันจันทร์นะครับแน่นอนฮะราคาทองคำก็มีโอกาสจะดีดขึ้นสูงถึง 5,600 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อยูนิออนซ์นะครับค่อนข้างจะสูงนะครับการขึ้นสูงแบบนี้เนี่ยนะมันบอกถึงนัยยะสำคัญนะครับแต่สงครามจะยาวไหมยังไงต้องไปยาวๆนะครับในรัสเซียในยูเครนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่กระตุ้นราคาสงครามตุ้นราคาทองคำให้พุ่งสูงขึ้นนักคำพูดของทรัมป์ที่ออกแถลงการก่อนที่จะทำการโจมตีทำให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นมาทันทีโดยส่วนใหญ่ราคาทองคำโลกปิดเปิดเมื่อไหร่กระฉูดแน่นอนนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำตอนนี้เป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับที่ใช้วัฒกรรมว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ